Om Shanti. Divine Souls, Namaste. Please welcome to Spiritual Health and Meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಪ್ಲೀಸ್. नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै यस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. Om Shanti Shanti Shanti. Release both the hands and rub both the palms. Namaste all of you. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. Namaste. ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Very good. So yesterday we halted at what point? I think sanskara. So sanskaradalli we were more focusing on the past life sanskar. Yes. So past life sanskarad mele we were giving importance. Yes, as much as past life, the environmental sanskara also is to be given importance. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, there are major two kinds of sanskaras. One is the original sanskar and the other is the inherited sanskar. So original sanskara ಅಂತಂದ್ರೆ, so ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. One of the classifications is the anadi sanskar. Anadi sanskara means which is there permanently in us, in every single human being. This sanskara is there. In every single human being, this sanskar is there. Okay, that is about the, what I say, the past life ಅನಾದಿ sanskar. The original sanskar. Two sanskars are there. One is anadi sanskar and adi sanskar. So the anadi sanskar is a sanskar which is there permanently in us ever since we, it is eternal. I'll put it this way, because the soul has neither a birth nor a death. So this particular sanskara, adu sayude illa, adu sada nammalli iruttade. So this sanskar is always there in every single human being. You can put it this way, it is available or it is there in every single living being. So even if you consider that also, it is not wrong. So every single living being has this anadi sanskars. So all the other sanskars which are inherited, that forms the second part, the past life sanskara, the environmental sanskara. Okay. And then comes the acquired sanskara. I have not spoken about the adi sanskara yet. So adi sanskara is the sanskar that we take for the first time when we enter a human body. Now adi sanskaರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'm not going to go in detail because we will certainly go in detail to this particular adi sanskara later on. Later on we will go in detail. Adi sanskara ಅಂದರೆ ಏನು? So okay. So ಮೊದಲು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, for the first time, okay, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಆತ್ಮನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್
Atmana Nivasa Sthana and all the other details. So here I'll just ask one question to everyone. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರಿದೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ? ರೂಪ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಗುಣ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆಯಾ? ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ, ರೂಪ, ದೇಶ, ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ನಾಮ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್. ನಾಮ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಪ. ಎಸ್, ಯು ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇಶ. ದೇಶ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ದೇಶ. ಕಾಲ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಲ. ಕರ್ತವ್ಯ. Now this is dependent. Okay, so if you are a housewife, you have certain duties. ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಗೋವರ್ ಆದ್ರೆ you have certain duties. So ಹೀಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ keeps changing based on what you are, where you are located. So if one may be a farmer, one may be a dentist, one may be a doctor, one may be so many things. So ಅವರವರ ಪೋಸ್ಟಿನ ಅನುಸಾರ ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. Am I right, everyone? Do you agree to this? Wonderful. Yes. Okay, so ನಾಮ, ರೂಪ, ದೇಶ, ಕಾಲ, ಕರ್ತವ್ಯ. ಗುಣ. ಗುಣ means values, characteristics, properties, attributes. Okay, ಈಗ ಆತ್ಮಂದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಆತ್ಮನ ಹೆಸರು ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಆತ್ಮನ ಹೆಸರು ಆತ್ಮ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮನ ಹೆಸರು ಆತ್ಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆತ್ಮನ ಹೆಸರು ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅದು ಹೆಸರು ಆಯ್ತು, ನಾಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಪ. ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ. ಯಾರ ಗುಣ? ನಮ್ಮ ಗುಣನ, ಆತ್ಮನ ಗುಣನ? ಆತ್ಮನ್ ಗುಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಂದೆ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ಆತ್ಮನ ನಾಮ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ, ಹೆಸರು. ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ರೂಪ. ಆತ್ಮನ ರೂಪ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ರೂಪ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣತ್ತೆ. ಆತ್ಮನ ರೂಪ ಏನಮ್ಮ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಸ್ಟಾರ್, ಬಿಂದಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, it is just a very minute tiny point of light. So that is atmana rupa. Nama rupa. Bindu ಅಥವಾ ಬಿಂದಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು, ಚೈತನ್ಯವಾದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು. ಓಕೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು which cannot be seen with this naked eyes or with this physical eyes. So ಆತ್ಮ, ನಾಮ, ಸೊ ರೂಪ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಶ. Now desha means I told you address alva. Yes. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೋಲ್. ನಾವು ಈಗ ಆತ್ಮ ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಎಟರ್ನಲ್. ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಿವರವಾಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ presently consider atma in a body. So atma ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಮ, ರೂಪ, ದೇಶ, ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಆತ್ಮ either of these three bodies ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. either in the ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, the physical body, or the astral body, that is subtle body or the astral body.
It is called as Karana Sharira alla, Sukshma Sharira. Sukshma Sharira. Next is Karana Sharira, which is the reason for Atma to have taken birth on this plane, earth plane. So Nama, Rupa, Desha aitu. Okay. Next Kala. Atma is eternal, right? Yes, sir. Atma doesn't have a birth or death. So Atma is eternal. Okay. Dehakke ayaside, Atmakke alla. Atma is eternal. Atma, Ajara, Amara, Avinashi, Anadi, Ananta, Ajeya. Okay, na? Atma is Atma, Ajara, Amara, Avinashi, Anadi, Ananta, Ajeya. Okay. So Nama, Rupa, Desha, Kala. Iga Kartavya. So coming on to the duties of the soul. See, the duty, the main duty of the soul is ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಕೊಡುವುದು. ಸಿ ಅದರ ನಿಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಯು ಗಿವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಗಿವ್. ನೋ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆತ್ಮನ ಗುಣ. So guna here means, as I told you, there are two main gunas. So one is the inherited and the other is the original. So Atmana original guna, Shanti, Pavitrate. Shanti means peace. Pavitrate, purity. Next is Khushi, atwa Sukha, atwa prosperity, atwa joy, atwa happiness. Okay, then comes knowledge, jnana. Okay, then comes Shakti, power. What is power? We'll speak in detail of all these things. Okay, next is Ananda, bliss. And last but not the least is love, that is eternal love. Okay, so these are the gunas, the qualities of the soul. Now, idu original qualities. These are the original qualities of the soul. Now, this soul, when it takes a body, based on the external cover of the body, the costume of the body, okay, ಅದರ ಗುಣಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್ ಗುಣಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ. ದೇಹ ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅದರದ್ದು ಗುಣ ಯಾವುದು? ನಿಜಿ ಗುಣ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಣ ಯಾವುದು? ಪೀಸ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಪವರ್, ಲವ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆನಾ? Once it takes the body, ಆ ದೇಹದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದರ ಗುಣಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ we are representing ourselves deha. If we were to represent ourselves as a soul, we have become body conscious. What have we become? Body conscious. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ದೇಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಾಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀವಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We have become body conscious. If we are to be soul conscious, ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮನ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಣ ಇದೆ, ಆತ್ಮನ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಣ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಗುಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಬಿ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಲ್. But if I consider myself as a male, as a female, as a boy, as a girl, as a officer, as a, as a receptionist, as a worker, as a thing, so accordingly ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಆತ್ಮನ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, it keeps changing. Am I right? Yes, sir. Okay. This is what has happened now. What have we done? We have become body conscious. So Atma Abhimani Adaga, that particular person or that particular soul is said to be
To be soul conscious. Soul To be conscious. enlightened. Okay. Okay. So, okay, Buddha. I'll put it as Buddha. Buddha means the enlightened. 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 So, one who is behaving with the real qualities of the soul. He and always not only once sala, 2 ಸಲ ಅಥವಾ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ always 24 ಗಂಟೆ, that is 24/7. If a soul behaves like a soul, that means seeing through the lens andre glasses of the qualities of the soul, he is said to be self-realized. He is said to be emancipated. He is said to be liberated. He is said to be enlightened. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈ ದೇಹದ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಮ್ಮ. ದೇಹದ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ದೇಹನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಗ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗಿದೆ, ಕೂದ್ಲು ಹಿಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಮನ್ಸಿಗೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ದ ಎನ್ಲೈಟನ್ಡ್. ಯು ಆರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೋಲ್. Just the soul. Are you a soul now? Yes. Yes, sir. You have a body. Remember this always, please. You are a soul. You have a body. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇಂದ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್. ಈಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರಿನ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? Based on the coat or the dress or the costume that you are wearing. Am I right? Yes. Yes. Okay, that means whatever costume you are wearing, you become that. Do you become that really? No, sir. No. Very good. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ he will know that he is a doctor as soon as he wears the white coat. So everyone gives him respect. ಡಾಕ್ಟರ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರ? No. ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರ? No. See, the role changes. Yes, sir. Okay, that means we are role conscious. Aren't we role conscious, Devre? Yes, sir. Based on what role I am playing. Let us take an example of a housewife. Housewife. This housewife is a daughter to her parents, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Is a wife to her husband? Yes, Sure. sir. Yes, sir. Very good. Is a mother to her children? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Sister to her sister? Yes, sir. Yes. Sir. Friend to her friend? Yes, sir. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಲಾಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಕಾನ್ವರ್ಸ್? ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ತರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. No. No, sir. ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ತರ sir. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಈ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು Yes, ಜನ sir. ಇದ್ದಾರೆ. You shift your consciousness to different people as per their role, as per their post, as per their personality, as per their characteristics, as per their character. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Yes. Yes, sir. In other words, as per their ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್. Am I right? Yes, Based sir. on relationship. Based on on that. relationship. Yes, Yes, based sir. on relationship, based on thing. Okay, so what are we doing? We are body conscious. So if Yes, I sir. behave the same way with my wife or my husband or my son or my daughter or my sister or my brother or my friend
or my neighbor or anyone in the same way, just as how a soul behaves, or if I behave like a soul, seeing through the qualities of a soul, I am supposed to be in soul conscious state. Okay? Now, this is soul consciousness in action. sir. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಅಕ್ಕ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ರೋಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಆತ್ಮ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? Yes. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಈ ಕಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? Yes, sir. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಈ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Yes, sir. Yes. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೂ ಎಮ್ ಐ ದೆನ್? Yes, sir. ಆತ್ಮ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ Yes. Soul. If I behave like a Atma, if I Okay. speak like an Atma, if I ಏನಂತಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸೋಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ 24/7, and this is enlightenment, this is self realization, this is liberation, this is mukti, this is jivan mukti, this is moksha. Am I right? Yes, sir. ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಗುಣ ಏನು? ಶಾಂತಿ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಖುಷಿ, ಪ್ರೇಮ, ಆನಂದ, ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ. I am using these 7 qualities in every minute or every second. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ 7 ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೋ, I am in soul conscious state. Yes, sir. So now, ಆತ್ಮನ ಗುಣ ಈ 7. ಸೊ ಈ 7 ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, how will be my behavior? Tell me please. Divine. Divine, wonderful, Devre. So can we do this? That's why Yes, we sir. started calling divine soul now, sir. Everyone. Yes, ma Devre. As we, ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ, ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ, ಆತ್ಮ ಆತರ ಅಂತರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಣ್ಣು, ಒಳಗಿವಿ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಸಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ತಾನೆ? Yes. Yes, sir. ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ನಾನು ಅಂತ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾನು ಆತ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಐ ದ ಸೋಲ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲು, ಆತ್ಮ ಅಕ್ಕ. ಸೋಲ್. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ ನಾವ್ ಸುಮ್ನೆ ಐ ನೋ Ability. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. I know myself ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. That self has to be underlined, bold, italic, everything, sir. Yes. Do we know our real self? ಸರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹ್ಮ್, ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು? ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನಾ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನಾ? ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾಡೋದು ನಿಜ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಆತ್ಮದ್ದು sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಜ ಏನು? ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ. ಸೆಲ್ಫ್ But ನಾವ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ದೇಹದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ sir. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. correct. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? Yes, Yes, sir. sir. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೀರ ತಾನೆ? Yes, sir. ಇಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ಮಹಾನ್ ದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಿದ್ವಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ? ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes. but ಜನ usually ಆತ್ಮ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ sir. ಮೇಲೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಹೌದು ಆತ್ಮ sir. ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕು ಬೇಕು sir. ಸರ್. ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ RIP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Correct sir.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಂತಿ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಬಟ್ ಪಾಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅಮ್ಮ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ ನಂಗೆ 3 sir. years ಬ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. Okay, ಹೌದು ಈಗ ಸರ್ ಹೌದು. ನೀವು Okay, ಒಂದ್ 4 ಜನ ಆತ್ಮ. ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ತಾನೆ? Yes, sir. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ತಾನೆ? Yes. ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಬೇಕು ತಾನೆ? Yes, sir. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ತಾನೆ? Yes, Yes, sir. sir. 7 ಜ್ಞಾನ qualities ಬೇಕು ತಾನೆ? ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ Yes, ಆನಂದ ಬೇಕು ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಆ 7 ಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಬೇಕು ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ 7 ಏನು ಗುಣ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಗುಣಗಳು ಏನ್ ಬೇಕು, ಅದು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕು ತಾನೆ? Yes, sir. Yes. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕು ತಾನೆ? Yes. Now Yes, do sir. you know your real intrinsic qualities? Yes, sir. ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? Some ಇದೆ extent sir. ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಇದೆ ಹತ್ರ sir. ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ sir. ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೋ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖುಷಿ ಇದೆ, ನೀವು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೋ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ. ವೃದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೋ? ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಧರ್ಮದ ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ? Yes, Yes. sir. Yes. When you give love, that love flows through you. So what happens? ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಮೋಡ. ತಾನೆ? ಅನ್ಯರಿಗೂ ಬಂದ್ರೆ. ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು Yes. ದಿವಸ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ, ಖುಷಿ ಕೊಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ, ಆನಂದ ಕೊಡಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. I expect love from my children, I expect love from my husband, I expect love from my brother, I expect love from my sister, I expect love from my children, I expect love from my parents. I expect. ಬರೀ Hence ತಗೊಳ್ತಾನೆ taking more. ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯತ್ತಾನೆ ಅದು? Yes, sir. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. Yes, sir. Sure, sir. Yes. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. Yes. ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಎಸ್. ಆದರೆ ನಿಜ ಗುಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಅವರಿಗೆ ಹಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅದಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಾ? ಕಮ್ಮಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ sir. ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಅಕ್ಕ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಗುಣಗಳು ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಕಿರಿಕಿರಿ, ತುಂಬಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಗೆಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಆಡಂಬರ, ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ? ನನಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, 5 ನಿಮಿಷ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ತಾನೆ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಗುಣ ಏನಮ್ಮ? ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಶಾಂತಿ. ನಾವು. Peace. ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಗುಣ Peace, sir. ಶಾಂತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಪ. Yes, sir. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಮ್ಮ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಬೇಕು? ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ. ಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಆಂಗರ್ 24 ಗಂಟೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? No. No, sir. He comes back and he says, I really want peace of mind. 5 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದು. So that means his real quality is what? Anger or peace? Peace. 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 Very good. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೀಸ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಮ್ಮ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ. ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಅಲ್ಲ ಸರ್.
ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೊರಗಡೆನಾ ಒಳಗಡೆನಾ? ಹೊರಗಡೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ, ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ವೈ Yes, ಡೋಂಟ್ ಯು sir. ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ನಾವು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ? No. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕತೆ ಹೇಳ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಶ್ರಮ, ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. Please mute all sir. Suit everyone sir. Please mute sir. Okay. Yes, can you hear me? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Okay. ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಶ್ರಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದವಸ ಧಾನ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಹಣ, ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಟ್ರೆಜರಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಜರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಶ್ರಮದ ಜಾಗವನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡೋಣ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂತ. ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಕರೆದು, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಮಹಾಮುನಿ, ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಜರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ನಂತರ ರಾಜರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರದೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತು ಅಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾವಲ್ಗಾರರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ರಾಜ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ನೀರನ್ನ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ? ಕೋಪ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತಾ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ಏನಮ್ಮ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಶೀರ್ವಾದ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಜೋರಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೀಗೆ 4-6 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ್ 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 ಅಂತ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಎದ್ದೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವನು ಶಿವ 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 ಅಂತ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ? ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡದು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್, if this becomes your intrinsic property, if this becomes your blood,
ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹರಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಸುಖ ಹರಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ ಹರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಅದೇ Yes, ಬರುತ್ತೆ sir. ಸರ್. ಹೌದು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಒಳ್ಳೇದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದೇ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಸರ್ Yes, ma'am. ಋಷಿ ದೂರ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಸರ್. ಅವರು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೇವ್ರೆ, those are stories written by us ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Have we written those stories, ma? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡ್ಲಾ? ಓಕೆ. Have we written those stories or no? Yes, sir. We have only. We have only written those stories. Are there really like that? Have we gone across? No. ನೋ ಸರ್. No. Okay, ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ ಸರ್. Okay, ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So ಹೌದು because sir. they are always in one quality, that is soul conscious quality. So ನೀವು ಹಾಗೆ Okay, ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ sir. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾವಾಗಿಂದ? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ Now. ಇದೀವಿ. Okay, very good. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. Very good. Okay, are you successful? ನೋ ಸರ್. Only not Not much. not Some much. But, extent, sir. okay, how do you feel Sir, when you are depending upon using the this situation, quality? sir. ಅಮ್ಮ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ಐ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್. ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೌದಮ್ಮ, ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಆತ್ಮನ ಏನು ಗುಣ ಇದೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ತಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಡಬೇಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಡ್ಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾಳೆ ಸಂಡೇ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಷಣ ಸರ್. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಾನೇ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, So, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೋಡಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್? Yes, Now sir. you are all of you are self-realized, ಎಸ್ Yes. ಸರ್. theoretically self-realized. Yes. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ತಂದಾಗ you become self-realized. We will implement this theory. You have to implement this. Yes. Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವುಗಳು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ Right now. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ 1 hour ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಸೋಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. We should. ದಿನಕ್ಕೆ We should 1 ಗಂಟೆ develop ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ this ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? Yes, sir. Sure. ಓಕೆ, Yes, ಸೊ sir. ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸಿಂಪಲ್. Yes. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. Not to judge anybody. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. Okay, the time is running fast. So we have less than 1 minute. So, okay, Monday though, you please see the ಏನಂತಾರೆ the group ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು we'll have a class. So presently I have to go out somewhere. If I come back within 4 o'clock, we'll have a class. But please look into the ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ group ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ನ. Okay, so based on that there will be class on Monday. Tomorrow is a holiday. Monday 4 o'clock class irutte. If at all I am going out and coming late, no class on that day. Tuesday we'll have the class. Okay? Okay, it will get disconnected. Devre 3 minutes illa less than 20 seconds ide. 3 omkaras, 3 omkara. Om.
Visualize the entire world. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.